Yeah, so the next matching is on thermodynamics. సో ఇది ఒక్కొక్క క్వశ్చన్లా చేయకుండా క్వశ్చన్ మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు అనలైజ్ ద ఎంటైర్ గివెన్ సిచ్యువేషన్ అండ్ దెన్ లెట్ us చెక్ ద ఆప్షన్స్ దట్ దే హ్యావ్ గివెన్. సో ఫస్ట్ J2L. ఓకే, సో J2L ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ అంటే J2L ఏమవుతుంది చెప్పండి, ఐసోబారిక్ అవుతుంది. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. సో ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్లో డెల్టా క్యూ డెల్టా యూ రాస్తున్నా. సో జస్ట్ సో లెట్ us write delta W. That's enough. Delta W equal to ఎంత, P delta V or NR delta T. So number of moles is given as 1. So in isobaric either you can write P delta V or NR delta T. So therefore in this process I will get delta W equal to 1 into R into delta T means delta means always change. Change means like final minus initial. So 3T0 minus 2T0. So 3T0 minus T0 will be 2T0. So work done will be what? 2R T0. Okay. So also let us find delta U in each process. Okay. So I will find delta W and delta U in each process. And then by using first law of thermodynamics, you can write delta Q equal to delta U plus delta W. Then you can find delta Q as well. So delta U ఏమవుతుంది సార్, ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి, ఎనీ ప్రాసెస్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ డెల్టా క్యూ ఇస్ వాట్, ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ డెల్టా యూ రిమైన్స్ సేమ్. ఓకే, ద ఫార్ములా రిమైన్స్ సేమ్. సో జస్ట్ నీడ్ టు చెక్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ డెల్టా యూ విల్ బికమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ is 1 and CV is what, FR by 2, and clearly they mention it is a monoatomic gas, right? So 1 mole and monoatomic gas. So monoatomic means degrees of freedom will be 3. So CV equal to FR by 2. So it will be like what, 3R by 2 into delta T. So delta T is how much? So delta T is again the same thing, 3T0 minus T0, 2T0. So what is the value you will be getting? 2 will get cancelled, you will get 3R T0. So these are the values of delta W and delta U in the process JL. Okay, sorry, not JL, this is JK, right? This is JK. So now let us go to the second process, that is KL. So now coming to the KL process, so KL would be what? So you can clearly see the temperature is constant. So it is what? Isothermal process. Okay, so in isothermal process we know the formula for work done. You can use two formulas. Either you can use nRT ln V final by V initial or nRT ln P initial by P final. So either of these formulas we can use depending on the information that we know. Here you can clearly see that I know the pressures, I know, right? So I'll be using this second formula. So therefore delta W in this case would be N is 1 R and temperature from throughout the process is what, 3T0 into ln P initial is what, P0 by 2P0. So it will be 1 by 2. So it will be minus 3R T0 ln 2. So this is our delta W. So coming to delta U will be obviously what, 0. Delta U will be obviously 0. So why? Because so delta U is nothing but what, NCV delta T, as it is isothermal, change in temperature is 0. Okay, so change in temperature is 0, which means delta U in this process is what, 0. So coming to the next process is LM process. So LM again it is what, isobaric. It is isobaric. So let us try to find isobaric. Again the formula for delta W is what, I'll just use NR delta T I will be using. So NR delta T I will use. So if you use NR delta T, what will you get? NR delta T, if I use N is 1, R is R itself, delta T change in temperature, final minus initial, I will get minus 2T0. So here I will be getting minus 2R T0 is the delta W. And coming to delta U is what, NCV delta T. So N is 1, CV is 3R by 2, delta T already we got, which is nothing but what, minus 2T0. So I will be getting minus 3R T0. So now I got delta W and delta U for LM process as well.
Now coming to the last process is what? M2J. M2J is again isothermal. Okay, let me take the last process, MJ process. Okay, MJ. So MJ is what? Isothermal. So MJ గానే స్పైడర్ మ్యాన్ గుర్తొచ్చేస్తుంది నాకు, స్పైడర్ మ్యాన్ మూవీ. సో ఆ ఎంజే కాదు. సో డెల్టా డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు NRT ln P initial by P final వాడదాం. ln P initial by P final. So NRT, N is 1, R is R itself, but here the temperature is T0, and here we will be getting ln P initial by P final. I will be getting 2P0 by P0. So what is the value you will be getting here? Here I will be getting RT0 ln2 I will be getting. And this is the value of work done in which process? In the process MJ process. Now let us find delta U as well. Delta U again it will be simply 0, because delta U is what? NCV delta T. As delta T is 0, delta U value will be what? 0. So basically I just analyze the entire process. ఓకే, మనం ప్రాసెస్ మొత్తాన్ని అనలైజ్ చేసాం. ఈ పాత్ త్రూ అవుట్ ద పాత్లో డెల్టా డబ్ల్యూ డెల్టా యూ రాశాను. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ యూస్ చేసి మనం డెల్టా క్యూ కూడా ప్రతి ప్రాసెస్లో కనుక్కోవచ్చు. సో లిటరల్గా అన్నీ ఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఇంకా అయిపోయినట్టు ఏమడిగినా వాళ్ళు ఫైన్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్లో. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? వర్క్ డన్ ఇన్ ద కంప్లీట్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో టోటల్ వర్క్ డన్ కనుక్కున్నాం. డెల్టా డబ్ల్యూ ఫస్ట్ పీ క్వశ్చన్, రైట్? డెల్టా డబ్ల్యూ టోటల్. సో టోటల్ వర్క్ డన్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. చూడండి, ఒక్కొక్క వర్క్ డన్ యాడ్ చేయడమే కదా. ఫస్ట్ దాంట్లో ఎంత? 2RT0, ఇక్కడ -2RT0, రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ -3RT0 ln2, ఇక్కడ +RT0 ln2, అంటే ఎంత వస్తుంది? -2RT ln2. మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? మొత్తం యాడ్ చేయాలి అంతే, ఒకటి స్టెప్ బై స్టెప్ యాడ్ చేద్దాం. చూడండి, అయితే 2RT0 ఫస్ట్ ప్రాసెస్, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ -3RT0 ln2, తర్వాత -2RT0, ఫైనల్గా +RT0 ln2. మొత్తం యాడ్ చేస్తే -2RT0 +2RT0 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది మనకి? -2RT0 ln2 వచ్చింది. 2RT0 ln2. సో దట్ మీన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్ వాట్ విల్ యూ గెట్? ఫర్ P I will be getting 4. ఓకే, ఫర్ P I will be getting 4. సో నెక్స్ట్ క్యూ ప్రాసెస్కి వద్దాం. క్యూ క్వశ్చన్కి ఏమన్నాడు? చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫర్ ద గ్యాస్ ఫ్రమ్ J to K. జేకే ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ది జేకేలో డెల్టా యూ అడుగుతున్నాడు. డెల్టా యూ ఎంత డైరెక్ట్గా కనుక్కున్నాం కదా ఇక్కడ జేకే ప్రాసెస్లో. సో డెల్టా యూ ఇన్ జేకే ప్రాసెస్ ఇస్ వాట్? 3RT0. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది. డెల్టా యూ ఇన్ జేకే ప్రాసెస్ ఈజ్ సింప్లీ ఈక్వల్ టు వాట్? 3RT0. సో 3RT0 ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ ఆప్షన్. సో క్యూకి థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, 4, 3 ఈ రెండు ఆప్షన్లు చేసి చెప్పవచ్చు డైరెక్ట్గా. ఒకే ఒకటి ఉంది ఇంకా, బి ఆన్సర్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్గా. కానీ లెట్ us చెక్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ యాజ్ వెల్. సో నెక్స్ట్ క్యూఆర్ చూద్దాం. ఆర్ ఏం అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ? హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్ ఇన్ కేఎల్ ప్రాసెస్. కేఎల్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక సెకండ్ది. ఇక్కడ కేఎల్ ప్రాసెస్లో హీట్ అడుగుతున్నాడు, అంతేనా? సో కేఎల్ ప్రాసెస్లో హీట్ అడుగుతుంది డెల్టా క్యూ కదా అడుగుతున్నాడు. డెల్టా క్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? డెల్టా యూ ప్లస్ డెల్టా డబ్ల్యూ, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ నుంచి. సో డెల్టా యూ ఎంత ఉంది? 0 ప్లస్ డెల్టా యూ ఎంత ఉంది? -3RT0 ln2 ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ సార్? హీట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ? -3RT0 ln2 అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్. అదే ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం లాజికల్గా నేను అడగొచ్చు అనమాట. లాజికల్గా ఎలా ఉండాల్సింది? హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్లో పెట్టి అలా వదిలేసాను ఇక్కడ ఆన్సర్. అదే హీట్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి, మనకు వాల్యూ మైనస్ వచ్చింది కదా. మైనస్ వచ్చిందంటే అది సిస్టమ్ అనేది రిలీజ్ చేసిందండి బయటికి ఎనర్జీని. సో అప్పుడు మనం హీట్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ అనే ఎంత అని అడిగాడు కాబట్టి నాకు వచ్చిన వాల్యూ చెప్పాలన్నమాట. -3RT0 ln2 అనే చెప్పాలి. అదే హీట్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఎంత అని అడిగితే అప్పుడు +3RT0 ఉంటే +3RT0 చెప్పాలి. హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్ ఇన్ ద గివెన్ ప్రాసెస్ ఈస్. సో ఇక్కడ మైనస్తోనే చెప్పాలి. నెక్స్ట్ అదే నేను చెప్పినట్టు హీట్ రిజెక్టెడ్ ఎంత అని అడుగుంటే
అప్పుడు మనం ఏం చెప్పాలి, అప్పుడు హీట్ రిజెక్టెడ్ బై ద సిస్టమ్ ఆర్ హీట్ గివెన్ బై ద సిస్టమ్ టు ద సరౌండింగ్స్ ఎంత అని అడిగితే నేను చెప్పినట్టు అప్పుడు మైనస్ చెప్పకుండా ప్లస్ చెప్పాలి. కానీ అక్కడ హీట్ గివెన్ టు ద గ్యాస్ అని అన్నాడు కాబట్టి మైనస్తో లైక్ మైనస్ వాల్యూ ఉంచి చెప్పాలి. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది, లైక్ సిస్టమ్కి ఇవ్వడం, సిస్టమ్ రిజెక్ట్ చేయడం. ఓకే, సో అదంతా లైక్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అది. నెక్స్ట్, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ఎంజేలో డెల్టా యూ అడిగాడు. ఎంజేలో డెల్టా యూ ఎంత, ఇదే కదా. ఎంజే అంటే ఏ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్లో డెల్టా యూ ఎంత అవుతుంది, 0. సింపుల్ క్వశ్చన్. సో ఎంజే ప్రాసెస్, ఎస్లో డెల్టా యూ ఇన్ ఎంజే ప్రాసెస్ అడిగాడు. డెల్టా యూ ఇన్ ఎంజే ప్రాసెస్ ఈజ్ వాట్, 0, రైట్. సో థర్డ్ కేస్ దేనికి అడిగి, కేఎల్ ప్రాసెస్. అంత అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇది కూడా చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో బేసిక్ మెయిన్స్ లెవెల్ క్వశ్చనే ఇది. ఓకే, దీనికన్నా ఇంకా కష్టమైనవి ప్రీవియస్ ఇయర్ మెయిన్స్లో ఉన్నాయి మనకి మంచి మంచి క్వశ్చన్లు. సో ఇది కూడా చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్. నేను మొత్తం అనలైజ్ చేశాను, మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, కానీ జస్ట్ నేను మొత్తం అనలైజ్ చేసి ప్రతి క్వశ్చన్ని జస్ట్ డీటెయిల్గా స్టడీ చేస్తున్నాం మనం. ఓకే, నేను ఇప్పుడేమి ఎగ్జామ్ రాయట్లేదు కదా, జస్ట్ షార్ట్గా అడిగిన దానికి చేసి ఫస్ట్ 2 ఆప్షన్లు కనుక్కొని 2 ఒకటే రైట్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఆప్ట్ చేయడం. జస్ట్ లైక్ మీకు అన్నీ అనలైజ్ చేయడం, ఎలాగా ఆప్షన్స్ ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. కాబట్టి మొత్తం అనలైజ్ చేసి వాళ్ళు ఏం అడిగారో అప్పుడు వాళ్ళు అడిగింది కనుక్కున్నాను అనమాట. సో నాకు వచ్చిన వాల్యూతో వాళ్ళు మేబీ ఏం అడిగినా చెప్పినా, లైక్ ఏం అడిగినా సరే ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ చేయొచ్చు, అంతే కదా, రైట్. ఓకే, సో ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ ఫర్ యూ. థ్యాంక్ యూ.